Good morning, all. So far, we are discussing about that Unit 6, that is Development and Maintenance of Information System. In this regard, we have discussed all the implementation process steps. So, various steps of that implementation process, that is planning the implementation. And second one is acquisition and facilities and acquisition of facilities and space planning, MIS organization and procedure development. Fourth one, that is user training. Fifth one, acquisition of hardware and software, creation of forms and database. In the next previous class itself, I have started from here onwards. That is the creation of forms and database. So why the forms creation is very much important. Through that forms, how we are giving the input to the database and how we are generating the output from that input forms. So what is meant by testing? So how the testing will be performed? What is the purpose of the testing? How we are doing that testing using the case tools. Okay, computer aided software engineering tools. So in SDLC, that is a software development life cycle, we have studied that case tools. In every module we are using these case tools. That is, it may be a design purpose, documentation purpose, or any other purpose. In everything we are using these case tools. What is the purpose of these tools? Means they are providing that online debugging. So whatever the errors are there, we are debugging those things, and we are correcting our program. So what is meant by changeover? We have discussed in the last class. Changeover is nothing but we are switching over from that old system to that new system. So currently you are using one new system. Sorry, currently we are using one old system methods. Whenever we want to change that new system, that means completely we are cut off that old system and moving to that new system. That is switch over from that old system to that new system. So which takes place after the system is tested and found is reliable. Whenever your new system is, you are testing that new system, and if you are finding that if it is reliable for using that new system, then you are going to use that new system. That is called that changeover. So we have discussed this also. For new organization operation, what are the four different strategies? In the last class, we have discussed all these four strategies. What is meant by direct strategy, what is meant by parallel strategy, what is modular strategy, and what is phase in strategy. Okay, now we are going to discuss about that uh, system analysis. So in now today's class, we are going to discuss about that system analysis. Up to that, we have discussed in the previous class. So what is this system analysis? Why we require this system analysis? See, already in the software engineering itself, we know that what is meant by system analysis. So we have already learned that what is meant by system analysis. Why we are doing that system analysis in software engineering? What we are studying in the in software engineering? Anybody else? Anybody is ready to tell that what is meant by system analysis? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారా? వాట్ ఈస్ meant by system analysis అనేది? Anybody? What is meant by system analysis? Already now you are doing the projects. If you are able to answer the things, it will be helpful for you what you are doing. So in the project why also they can ask you what is meant by system analysis. మా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామో కూడా మనకి తెలియకపోతే ఎందుకమ్మా నేను వన్ సైడ్ డ్రామా లాగా ఎన్నిసార్లు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళను. వాట్ ఈస్ దిస్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్? సి హియర్, అక్కడ కంటెంట్ ఉందండి. ఇన్ జనరల్ గా మనం సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏం చెప్పట్టు? ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ ప్రాబ్లం. అంటే మనము ప్రతిదీ మనం ఏ రిలేటెడ్ లో చదువుతున్నాము, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీ ఫర్మ్. సో వాట్ ఆర్ దట్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి జనరేటెడ్, అండ్ హౌ టు సాల్వ్ దట్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ విత్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. అంటే మన ఇండస్ట్రీని ఎంఐఎస్ రిలేటెడ్ గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసేసినప్పుడు, ఎంఐఎస్ సిస్టమ్ గా మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, whenever you want to solve your business activities with that information system, so you require that system analysis. So system analysis అనేది మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం. సో దాన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇన్ జనరల్ గా చెప్పుకోవాలంటే? సో ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్. సో వాట్ ఆర్ దట్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్. So we are planning to solve with information system. Whenever we are going to solve your business problems in an organization with your information system, that is also
called it as system analysis. So we are doing that some examination, how it is going to be working అనేది మనం చూస్తాము. అసలు మెయిన్ పర్పస్ ఏమని చెప్పొచ్చు సిస్టమ్ అనాలిసిస్ కి? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్? So it is to gather information about that existing system. See here, currently you are doing some activities in your business. How you are doing your activities? We are getting that information. We are understanding and we are knowing about that how that existing system is working. Why we are collecting all this information? In order to determine the requirements for an enhanced system or new system. That means you want to change your old system to that new system. For moving the or changeover, for doing that changeover to that new system, what are the things required for that enhanced system అనేది మీరు స్టడీ చేయాలి. మీరు కరెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్న ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో ఏమున్నాయి, అవి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తాయి, మనము న్యూ సిస్టమ్ ని తీసుకొస్తే అది ఎంతవరకు మనకి కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అనేది మనం స్టడీ చేయడాన్ని, డిటర్మైన్ చేసుకోవడాన్ని, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి ఏం కావాలి అనేది మనం కరెక్ట్ గా డిటర్మైన్ చేసుకోవడాన్ని సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అంటారు. ఇన్ జనరల్ గా నేను చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, మన సబ్జెక్ట్ కి రిలేటెడ్ లో మనం వెళ్దాం. So what is this a system analysis? It may be understood as a process of collecting and interpreting facts, identifying the problems and using the information to recommend improvements in the system. So here it should be understood. It is a process of collecting and interpreting the facts. So what are the necessary things required for that implementing that particular process of that new system? So we need to collect all the things. We should interpret all the facts. So we should identify the problems and using the information to recommend improvements in the system. And which improvements are required for that particular system? We should recommend all these things. We should identify the problems. So we should recommend that new improvements which are required. This is also called system analysis. So this is the thing. This system analysis can also be defined in another way. How can we define it in another way? It means that it is an identification, understanding and examining the system for achieving predetermined goals and objectives of the system. See here, what is the purpose of every organization? Every organization wants to achieve the goals of that organization. So every organization ఏమనుకుంటుంది, it is setting some certain goals and objectives. So every organization is going to subjected to achieve those goals. So our goals ni achieve cheyali ante by using that information system. It is using that information system. So what is the things it has to do? It needs to identify the things, understanding and examining the system. So for achieving that predetermined goals of the system anamata. So identification is very important, and we should understand the things and we should examine the things and we should able to know that which requirements are necessary for that implementation of that new system or for achieving that goal. So system analysis is carried out with the following two objectives. When you want to perform that system analysis, it can be done with that two following objectives. మీరు సిస్టమ్ అనాలిసిస్ చేయాలి అనుకుంటే we should do that system analysis with that following two objectives. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? మనకి డెఫినేషన్ లోని ఇవి రెండు వచ్చినాయి, మీరు కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుని ఉంటే. టు నో హౌ ఏ సిస్టమ్ కరెంట్లీ ఆపరేట్స్. మనం సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? మనం ఒక కొత్త సిస్టమ్ ని, కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని, న్యూ సిస్టమ్ ని మనం యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే అసలు కరెంట్ సిస్టమ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది? వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. For using that new system, what are the new requirements are required? And ఆ వేలో మనం స్టడీ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు నో హౌ ఏ సిస్టమ్ కరెంట్లీ ఆపరేట్స్. అసలు కరెంట్ సిస్టమ్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది అనేది మనం ముందు స్టడీ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఆబ్జెక్టివ్? టు ఐడెంటిఫై ద యూజర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ద ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్. అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఫస్ట్ చేసేది ఏముంటుంది? మీరు ఆలోచించండి. ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏ ఏరియాలో చేయాలో డిసైడ్ అవుతారు. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని మీరు చూస్ చేసుకుని దానిలో అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకొచ్చి చెప్తారు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అవర్ టార్గెట్ ఈస్ లైక్ టు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ దట్ అని చెప్పారు. సో చెప్పిన తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ఎస్, సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. యువర్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎస్ఆర్ఎస్ ఎందుకు కావాలి మీకు? మీ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అయింది, మీరు చేయాలనుకున్న ప్రపోజల్ సిస్టమ్స్ లో మీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మీరు రీచ్ అవ్వాలి అంటే దానికి ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, అసలు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం ఎలాగ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ ఆ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేయాలనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అదే ఎస్ఆర్ఎస్ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. సో హియర్
What is that system analysis is carried out with the two following objectives. One object is that you know that how a system currently operates. మీ current existing system ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, and you should identify the user requirements in the proposer system. proposer system లో user requirements ఏమున్నాయని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అంటే మీకు ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, మీకు ఒక యూజర్ వచ్చాడు, యూజర్ వచ్చి నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాలి అన్నాడు. డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేయాలి, యూజర్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ అని కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అంటే వాడి రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి. సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ గ్యాప్ బిట్వీన్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దట్ యూజర్ అండ్ దట్ డెవలపర్. ఎందుకని యూజర్ చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్, యూజర్స్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్, యూజర్ కావాల్సిన అన్ని రకాలుగా వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ హీ రిక్వైర్డ్, అవన్నీ మనము డెవలపర్ అనేవాడు కరెక్ట్ గా అలాగే డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి. అప్పుడే కరెక్ట్ ప్రొడక్ట్ మనకి వచ్చినట్టు అవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ అవుతుంది. సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దట్ యూజర్ అండ్ దట్ డెవలపర్. సో హియర్ we will go into this. The system analysis phase is very important in the total development efforts of the system. See here, the system development analysis phase. మనకి సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అనాలిసిస్ ఫేస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాడు. టోటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే మన ఒక టోటల్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో మనకి అనాలిసిస్ ఫేస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని, ద యూజర్ మే బి అవేర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ బట్ మే నాట్ నో హౌ టు సాల్వ్ ఇట్. అంటే యూజర్ అనే వాడికి ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు ఒక టాస్క్ సాల్వ్ చేయాలి, నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏం సాల్వ్ చేయాలో నేను డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్తాను. I should know what is my problem, and I don't know how to solve it. That's why I'm going to approach some software engineer. So develop the product for by using these specifications. I am asking that developer. So the user may be aware of that problem. He know that problem, but he don't know how to solve it. So during this system analysis, the system designer works with the user to develop a logic model of the system. సో సిస్టమ్ అనాలిసిస్ లో మనం ఏం చేస్తాడు, సిస్టమ్ అనలిస్ట్ అనేవాడు యూజర్ తో కూర్చుని తనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారము ఒక లాజికల్ మోడల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేస్తాడు అనమాట. సో వాట్ ఇస్ ద సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ? సిస్టమ్ అనాలిసిస్ బికాస్ ఇస్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బికాస్ ద సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అనలిస్ట్ is having technical background. So he may move too quickly to a program designed to make the system prematurely physical, which is not desirable and may affect that ultimate success of the system. సో అనలిస్ట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, వాడుకున్న టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూజ్ చేసుకుని, సో హౌ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద డిజైన్, హౌ టు డూ ద డిజైన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ హౌ టు డూ ద థింగ్స్, డిజైరబుల్ థింగ్స్ ని ఎలాగా తీసుకురావాలి అనేది he will try that one. Next, what should we have to discuss here? Requirement determination. As I have told you, SRS is very important. Software requirement specification. Requirement determination is nothing but it is also known as software requirement specification. It is the starting point of the system development activity. మీ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎస్ఆర్ఎస్ నుంచి మొదలవుతుంది. అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు, you have prepared your abstract. So actually your development of the project starts from your SRS only. Understand that. So the activity is considered as the most difficult and also the most error prone activity because of the communication between the user and the developer. So here activity అనేది చాలా difficult activity అన్నారు, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. So whatever that specifications of that user has which has been specified by that user, according to those specifications only the developer has to do the things. So he has to develop the things, he have to start the design based on that things. So మనకి ఆ కరెక్ట్ గా యూజర్ చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్, రిక్వైర్మెంట్స్ మనం కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని, ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకుండా కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని, అతనికి అకార్డింగ్ టు దట్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ప్రొడక్ట్ ని ఎర్రర్ ప్రోన్ యాక్టివిటీ, we need to we don't give any type of error prone లేకుండా మనము కరెక్ట్ గా డెవలప్ చేసి ఇవ్వడంలోనే డిఫికల్టీ ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ మే బి బికాస్ ద యూజర్ యూజువల్లీ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది, యూజర్ కేమో సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలియదు, అండ్ ద డెవలపర్ ఆఫెన్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద యూజర్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఏరియా. అంటే యూజర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్తున్నాడు, తన ప్రాబ్లం కి రిలేటెడ్ ఎలా స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తున్నాడు, యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోంచి డెవలపర్ అనేవాడు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని తనకి ఎలా కావాలి, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే విధంగా తను ఆ ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. సో ఎందుకని ఇది డిఫికల్టీ అంటే,
general user does not understand the software, but the developer often does not understand what is that application area of that ప్రాబ్లం. అంటే యూజర్స్ ప్రాబ్లం కానీ యూజర్స్ ప్రాబ్లం కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఏరియా అనేది డెవలపర్ కి కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ గా అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద సమ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దట్ యూజర్ అండ్ దట్ డెవలపర్. ఓకే, సో దట్స్ వై for eliminating such type of problems, there should not be a communication gap between that users and that developer. So the requirement determination is a means of translating the ideas given by the user. అంటే మనకి యూజర్ కి ఏం కావాలో అది మనము డెవలప్ చేస్తున్నాం. అంటే what we are doing, whatever the things those are specified by the user, that means we are translating the ideas given by the user into a formal document. యూజర్ స్పెసిఫై చేసిన ఐడియాస్ ని మనం ఒక ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ లోగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. thus to bridge the communication gap. అంటే మనం ఒక ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ అతని ఐడియాస్ ని మనము డెవలప్ చేయాలి కాబట్టి అతనికి కావాల్సిన దాన్ని మనం ఎలా ఫార్మల్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇంటూ ఏ ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ టు ఎలిమినేట్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ user and that developer. A good SRS provides the following benefits. So if you are able to develop a good SRS, software requirement specification, if you are able to specify good SRS, then it will give the following benefits. What are the following benefits we are going to get when you are providing good SRS? మీరు ఒక గుడ్ SRS కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? It bridges the communication gap between the user and the developer by acting as a basis of agreement between the two parties. అంటే మనం ఏం చెప్పాము, users requirements అనుగుణంగా we have to develop that product. If you are not able to understand that requirements specified by the user, you are not giving that product up to the mark according to that user's need. So మనం ఏం చేస్తున్నాము, by preparing that అంటే మన టూ పార్టీస్ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని మనం SRS అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో మనము రెండింటి మధ్య ఒక SRS కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది అవాయిడ్ చేసేసి మనము SRS అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటి, యూజర్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి అగ్రిమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది లేకుండా ఉండడానికి. మీరు okay, we are discussing about that. Are you following? We are discussing about that SRS. So what type of benefits it is providing when you are going to prepare a good SRS? So the first one is it is going to eliminate that eliminating the communication gap between the user and the developer. Next, it reduces the development cost by overcoming the errors. ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది రెండు పార్టీస్ మధ్య ఉండదో, సో మనకి ఒకసారి మనం ఏదో తీసుకుని వెళ్తాము, ఇది నచ్చలేదు, నాకు ఇలా కాదు రిక్వైర్మెంట్స్, నాకు ఇలా మార్చాలన్నాడు, మళ్ళీ నాకు చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ కమిటింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, అండ్ దానివల్ల మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది, కాస్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది. అలా అవ్వకుండా ఉండడానికి మనకి గుడ్ SRS ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకి అలాంటివి ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే టు రెడ్యూసెస్ ద డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ బై ఓవర్కమింగ్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఎర్లీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్. అంటే ఎర్లీ డెవలప్మెంట్ లోనే మనం మన ఎర్రర్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకుని డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్ బికమ్స్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫర్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బెంచ్ మార్క్. సో మనము గుడ్ SRS ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ గుడ్ రిఫరెన్స్ ఫర్ వాలిడేషన్. అంటే మనకి ఒక బెటర్ వాలిడేషన్ ఇవ్వడానికి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కి ఒక వాలిడేట్, అంటే మనం వాలిడేట్ చేస్తున్నాం, దీని ప్రకారమే మనము ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. అంటే వీఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ ద థింగ్స్, వీఆర్ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివింగ్ ద బెంచ్ మార్క్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, requirement determination consists of 3 activities. Requirement determination consists of 3 activities. So till now what we have discussed, what is meant by system analysis, what is the purpose of that system analysis. So in the system analysis, what is the first step we are doing? Requirements specification. We are preparing that SRS. So whenever we are preparing that good SRS, what are the benefits you are getting? Next, we are discussing about that requirement determination consists of 3 activities. Requirement determination lo manaki 3 activities unnai. First activity enti requirement anticipation, requirement investigation and requirement specification. So requirement anticipation ante entante
Requirement anticipation activities includes the past experience of the analysis which influence the study. Anticipation లో ఏంటంటే మనకి అంటే మనము వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఓల్డ్ సిస్టమ్స్, మనము న్యూ ప్రొడక్ట్ కి వెళ్తున్నాం. ఓల్డ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్? ఈస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం విత్ మై వాయిస్? ఎందుకని నెట్వర్క్ అన్స్టేబుల్ అని వస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ బిగినింగ్ లోనే చెప్పాను. సో టుడే సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్? Put me some message. Okay, yes ma'am. Okay. సో రిక్వైర్మెంట్ యాంటిసిపేషన్ లో ఏంటంటే మనము ఓల్డ్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మన పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ మెథడాలజీని మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, ఆ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి మనము ఎలాంటి చేంజెస్ మనకి కావాలనుకున్నాం, ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ వస్తే మనకి బెటర్ గా ఉంటుంది అనే అలాంటి స్టడీ మనకి ఒకటి జరగాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ యాంటిసిపేషన్ అన్నమాట. సో రిక్వైర్మెంట్ యాంటిసిపేషన్ ఉంటే మనకి ప్రీవియస్ దాని నుంచి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాము, దాన్ని బట్టి మనకి కొత్త దానికి మనం ఎలా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనకి ఒక స్టడీ అనేది మనకి జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇన్వెస్టిగేషన్ వచ్చేసరికి దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అంటారు. ఇందులో ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ కూడా మనం కంప్లీట్ గా ఆల్రెడీ స్టడీ చేసాము, డాక్యుమెంట్ చేసుకున్నాము. అంటే ఫర్దర్ గా మనం ఏం అనాలిసిస్ చేయాలి అనే దానికోసం మనము స్టడీ చేసుకున్నాము. దీనికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? వేరియస్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ అనేవి మనము యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము? వేరియస్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ అన్నమాట. సో వేరియస్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ అంటే మనము ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టూల్స్ అనేవి మీరు ఇదివరకు నేర్చుకునే ఉంటారు. అంటే ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ కి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇంటర్వ్యూస్ మెథడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, క్వశ్చనరీ మెథడ్స్ అవ్వచ్చు, రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ అవ్వచ్చు. ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనం ఏదైనా ఒక దాని గురించి మనం స్టడీ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఒక పర్టికులర్ అల్గోరిథం గురించి నేను ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. ఈ అల్గోరిథం కి కొంచెం డెవలప్మెంట్ గా కొంచెం న్యూ వర్షన్ లో నేను చేయాలి మీరు ప్రాజెక్ట్ అన్నాను అనుకోండి, మీరు ఏం స్టడీ చేయాలి? సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఆన్ దట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏంటి, అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ అల్గోరిథం ఏ పర్పస్ లో యూజ్ అవుతుంది, ఏ పర్పసెస్ లో మనకి ఇది ఎంతవరకు మనకి బెనిఫిట్ ఇస్తుంది, ఈ పర్పసెస్ లో ఇది ఎక్కడ మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ ఇస్తుంది, మనం ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేసి మనం చేయబోయే న్యూ సిస్టమ్ లో ప్రపోజల్ సిస్టమ్ లో దీన్ని ఎలా మోడిఫై చేయాలి, ఇదంతా మనకి కావాలి అంటే మనం రీసెర్చ్ చేయాలి. లేదా ప్రీవియస్ దీనికి రిలేటెడ్ ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ని మనం స్టడీ చేయాలి. దాన్నే ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ అంటారు. అంటే ఇక రిక్వైర్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఏంటంటే సిస్టమ్ అనాలిసిస్ లో మనం ఓల్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ గురించి మనకి కంప్లీట్ గా స్టడీ చేసి ఏమున్నాయి ఫాల్ట్స్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. అంటే మన ప్రపోజల్ సిస్టమ్ లో మనం ఏం తీసుకురావాలి అనేది మనకి తెలియాలి అంటే వేరియస్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుని మనము తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్. సో ద డేటా ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈస్ అనలైజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. అంటే మనం ప్రీవియస్ గా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం కొంత డేటా అనేది మనం కలెక్ట్ చేసాము, దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన దాన్ని మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాము. అనలైజ్ చేసుకుని మన ప్రపోజల్ సిస్టమ్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి మనము డిటర్మైన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో దీని వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది అంటే మన ప్రపోజల్ సిస్టమ్ కి కావాల్సిన డిస్క్రిప్షన్ ఫీచర్స్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చో వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని థింగ్స్ అవసరము? 3 థింగ్స్ అన్నమాట. ఒకటి రిక్వైర్మెంట్ యాంటిసిపేషన్, అంటే కరెంట్ సిస్టమ్ మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దట్ అనాలిసిస్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద స్టడీ. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ప్రీవియస్ మెథడ్స్ మనకి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, వాటిల్లో ఉన్న ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ మనం స్టడీ చేస్తాము. దాన్ని బట్టి మన ప్రపోజల్ సిస్టమ్ కి మనకి కావాల్సిన డిస్క్రిప్షన్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనము స్పెసిఫై చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద థింగ్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డిటర్మినేషన్ ఈస్ టు లెర్న్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ we are collecting? The basic process, the data which is used or produced during that process. అసలు బేసిక్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, ఆ బేసిక్ ప్రాసెస్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాను మనం యూజ్ చేస్తాము, ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఎలాంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్, ద వేరియస్ కన్స్ట్రైంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వర్క్.
అంటే వేరియస్ కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా మనం స్టడీ చేస్తాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఎలా ఉంది, పెర్ఫార్మెన్స్ కంట్రోల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కంట్రోల్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ అదర్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము రిక్వైర్మెంట్ డిటర్మినేషన్ లో కలెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో వీటిలన్నింటిని గురించి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో అండర్స్టాండింగ్ దట్ ప్రాసెస్ ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి? సో ప్రాసెస్ అండర్స్టాండింగ్ కెన్ బి అక్వైర్డ్ ఇఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కలెక్టెడ్ రిగార్డింగ్. సో ఆ ప్రాసెస్ ని మనము ఎప్పుడు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోగలము? ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. అసలు ఒక పర్టికులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటి, ఏ పర్పస్ లో వాళ్ళ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ని చేస్తున్నారు, విచ్ అండ్ వేర్ దే ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్. ఎప్పుడు ఏ పర్పస్ లో దాన్ని చేస్తున్నారు, ఎక్కడ ఏ పర్పసెస్ కి దాన్ని ఆ బిజినెస్ యాక్టివిటీని యూజ్ చేస్తున్నారు, ద పర్సన్స్ పెర్ఫార్మింగ్ దమ్, ఏ పర్సన్స్ ఆ బిజినెస్ యాక్టివిటీని యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటప్పుడు మనము డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేసుకుని మనము ఈ క్వశ్చన్స్ కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ? సో విచ్ అండ్ వేర్ దే ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్, ఎప్పుడు ఏ పర్పసెస్ లో వాళ్ళు యాక్టివిటీని పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ లాంటిది చేస్తున్నారు అని అనుకుందాం. సో ద పర్సన్స్ పెర్ఫార్మింగ్ దెమ్ అంటే ఏ పర్సన్స్ యాక్టివిటీని చేస్తారు అంటే మనకి ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉంటారు. హూస్ పీపుల్ అంటే వాట్ అంటే ఉన్న కేటగిరీ పీపుల్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, టైమ్ అండ్ యూజర్ ఆఫ్ దట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేస్తున్నారు, ఏ పర్టికులర్ టైమ్స్ లో చేస్తున్నారు, హూ ఆర్ ద యూజర్ ఆఫ్ దట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ వచ్చిన రిజల్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకునే యూజర్ ఎవరు. ఇన్ దిస్ వే మనము ఆ ప్రాసెస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేసుకుని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై డేటా యూజ్డ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేటెడ్. సో ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ అండర్స్టాండింగ్, మన ప్రాసెస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. ఇన్ఫర్మేషన్ అనలిస్ట్ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఏరియా ఈజ్ యూజ్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద యాక్టివిటీ. ఏ ఏరియాలో మనం యాక్టివిటీని అనేది పెర్ఫార్మ్ చేయాలనేది మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆర్గనైజేషన్ లో వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. మనకున్న వేరియస్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, లైక్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్. అసలు మనము చేయాలనుకున్న యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్, ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి మనం ఇది అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ లో మనం దీన్ని అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? అంటే మనం జనరేట్ చేయాల్సిన డేటా అంతా ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ కి రిలేటెడ్. సో ద బయర్ రిక్వైర్ డేటా అబౌట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఐటమ్ అంటే మనం ఎలాంటి ఐటమ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అసలు ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ లో మనం ఐటమ్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎంత స్టాక్ ఉంది, స్టాక్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాము, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ ఐటమ్స్ అన్నమాట. ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఐటమ్ ఉంది, ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ ఏంటి, సప్లయర్స్ ఎవరు ఉన్నారు, ఐటమ్ కాస్ట్ ఏంటి, డిమాండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఏంటి, ఇలాగ ఇన్వెంటరీకి రిలేటెడ్ ఆ డేటాని మనం ఇలాగ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. డిటర్మైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైమింగ్ అండ్ వాల్యూమ్ అన్నాం కదా. ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ ఆల్సో బి కలెక్టెడ్ టు నో హౌ ఆఫెన్ ద యాక్టివిటీ ఇస్ రిపీటెడ్. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీని మనం చేస్తున్నాం అంటే ఆ యాక్టివిటీని ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేస్తాం అంటే పర్ డే 3 times చేస్తామా, లేకపోతే డే ఆఫ్టర్ డే చేస్తామా, వీక్లీ వన్సే మనం యాక్టివిటీ చేస్తామా. సో హౌ ఫ్రీక్వెంట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ యాక్టివిటీ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ టు బి హ్యాండిల్. అంటే మీరు యాక్టివిటీని చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ అంటే హౌ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ యు ఆర్ హ్యాండిలింగ్ when you are doing that particular activity. What is the timing, frequency and volume of activities are important. These are the facts to collect అన్నమాట. అంటే టైమింగ్ ఆస్పెక్ట్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆస్పెక్ట్, వాల్యూమ్ ఆస్పెక్ట్ కూడా మనము కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, know the performance controls. So system controls enable analysts to understand how business functions can be maintained in a acceptable manner. అంటే మనకి జరుగుతున్న బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ ని మనము యాక్సెప్టబుల్ మేనర్ లో ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. డ్యూరింగ్ సిస్టమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ gathered mainly from that personal and written documents from which the organization's environment. సో సిస్టమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనం ఏం చేస్తాము, వీఆర్ కలెక్టింగ్ దట్ గ్యాదర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ద పర్సనల్స్ అండ్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్. వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేస్తాము, financial reports, personal documents and various other types of documents like transaction documents, manuals.
So these are the various reports and documents. Once again, financial reports, personal documents, various other types of documents, transaction documents, and other manuals we are collecting to know the performance of that controls. Next, system analysis consists of two main activities. ఇందాక కూడా మనం అనుకున్నాము, ఇందాక మనకి స్టార్టింగ్ లోనే వచ్చింది ఏమనుకున్నాము, ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఆపరేషన్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్ కి ఏం కావాలి అనేది మనము దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. అదే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ రిపీట్ అయింది. స్టడీయింగ్ దట్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్. మన ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది మనం స్టడీ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుని యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎలా పర్ఫామ్ అవుతున్నాయి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది స్టడీ చేసుకోవాలి సిస్టమ్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే. రెండోది, టు మేక్ ఎన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్డ్ టు డిటర్మైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద మేనేజర్ ఇన్ ద ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్. మన ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్ కి ఎలాంటివి కావాలి, వి షుడ్ డిటర్మైన్ ద థింగ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ దానికి ఏం కావాలో మనము గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద టూ ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ we are going to that another topic, that is strategies for requirement determination. అంటే రిక్వైర్మెంట్ డిటర్మినేషన్ చేయడానికి ఉన్న స్ట్రాటజీస్ ఏంటి? ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ అని, దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ స్ట్రాటజీస్. అంటే మనం వేరియస్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేస్తాము అన్నాము. అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని మనం డిటర్మైన్ చేసుకోవడానికి, అంటే నా ప్రాజెక్ట్ కి ఇవే ఎస్ఆర్ఎస్, ఇదే నా సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్, ఇది నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేయడానికి నువ్వు ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ని యూజ్ చేసుకుని నీ ఎస్ఆర్ఎస్ ని కన్ఫర్మ్ చేసావు. అర్థమవుతుందమ్మా? మీ ప్రాజెక్ట్ కి మీరు ఎస్ఆర్ఎస్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మీరంటూ ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు, ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏ స్ట్రాటజీస్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు? వి విల్ గో త్రూ దట్ వన్ బై వన్. క్లాస్ కంటిన్యూస్ గా వింటే నేను ఏం చెప్తున్నాను ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ టూ పర్పసెస్. కరెంట్లీ యు ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, it will be somewhat beneficial how you can analyze your project అనే వేలో మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి మీకు సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ. సో ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఎ ఫేస్ టు ఫేస్ మెథడ్. ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు, ఫేస్ టు ఫేస్ మెథడ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ దట్ రిక్వైర్డ్ డేటా. సో ఇంటర్వ్యూలో మనం ఏం చేస్తాము, జనరల్ గా interviewer, who is the person interviewer, he is asking some questions from the person being interviewed. ఎవరి నుంచి అయితే మనము some answers అనేవి మనము, if you are able to know that answers from that particular persons, we are posing some questions. So the interview may be formal or informal, and the questions may be structured అయి ఉండొచ్చు, unstructured. కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూ అనేది మన జనరల్ గా ఉండొచ్చు, లేదా కంప్లీట్ టెక్నికల్ గా ఉండొచ్చు. అంటే ఇటు ఫార్మల్ బేసిస్ లో జరగచ్చు, ఇన్ఫార్మల్ బేసిస్ లో జరగచ్చు, స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉండొచ్చు, అన్స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ మే బి దట్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఇంటర్వ్యూ అనేది ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ అన్నమాట ఫర్ గ్యాదరింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రిఫర్డ్ టెక్నిక్స్. ఇంటర్వ్యూయింగ్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డేటా. అంటే మన అప్లికేషన్ డేటాని మనం గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ సోర్స్ అన్నమాట. So because of that time required for that interviewing and the inability of the users to explain the system in detail. So కొన్ని cases లో ఏంటంటే users are not able to explain the things. They are having some inability of the users explaining the system in detail. So other methods are also we are using for gathering that information. Okay na? So ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు మనకి యూజబుల్ అవుతుంది? ఇంటర్వ్యూ బేస్ లో ఏంటంటే మనం ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తాం. అంటే ఇండివిజువల్ గా మనం గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు who do not communicate effectively in writing and they may not have the time to answer questionnaires. అలాంటి టైంలో మనం ఇంటర్వ్యూ బేస్ లోకి వెళ్తాం అన్నమాట. సో ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు కూడా అనలిస్ట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అంటే మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి అంటే ప్రపోజల్ సిస్టమ్స్ గురించి ఇండికేషన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. వి షుడ్ know that what are the misunderstandings about that new area. So whom to interview, when to interview, ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, what you are going to ask that interview person, where to hold the interview, ఎప్పుడు హోల్డ్ చేయాలి, ఆపేయాలి, how to begin the interview, how to conclude the interview, ఎప్పుడు బిగిన్ చేయాలి, ఎప్పుడు కన్క్లూడ్ చేయాలి, ఏం అడగాలి, ఎలా అడగాలి, ఎవరిని అడగాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చనరీ. సెకండ్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మెథడ్ ఆర్ స్ట్రాటజీ ఇస్ ద క్వశ్చనరీ. క్వశ్చనరీస్ లో ఏంటంటే మనం యూజ్ ఆఫ్ క్వశ్చనరీస్ యూజ్ చేస్తాము. సో
ఈ క్వశ్చనరీస్ చూస్ చేసుకుని మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం. సో వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ గురించి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కి మనం క్వశ్చనరీస్ అనేవి ఇస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్చర్డ్ బేస్ లో ఇవ్వచ్చు, అన్స్ట్రక్చర్డ్ బేసిస్ లో ఇవ్వచ్చు. సో ద యూజ్ ఆఫ్ ఎ స్టాండర్డైజ్డ్ క్వశ్చన్ మేక్ యూ మోర్ రిలయబుల్ డేటా. సో స్టాండర్డైజ్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే అంటే మనకి మన మన సిస్టమ్ కి కావాల్సిన విధంగా మనకి స్టాండర్డైజ్ సమ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే మనకి రిలయబుల్ డేటా అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద క్వశ్చనరీ సర్వే ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ సేవింగ్ టైమ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇంటర్వ్యూస్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరికి ఇండివిజువల్ గా కండక్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనకి లాట్ ఆఫ్ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. బట్ క్వశ్చనరీ అనేది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కి ఆ క్వశ్చనరీస్ ఇచ్చేసి సర్వే చేసేయచ్చు కాబట్టి టైం అనేది మనకి సేవ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ మెథడ్ డస్ నాట్ అలౌ ద అనలిస్ట్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్స్. అంటే క్వశ్చనరీస్ ఇచ్చేసి మనం ఆన్సర్స్ మాత్రమే వాళ్ళని సర్వే లాగా అడుగుతాం. బట్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంటర్వ్యూలో ఎదురుగున్న పర్సన్ ని కూర్చోబెట్టుకుని ఆన్సర్లు అడుగుతాం, క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆన్సర్స్ చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలాంటివి అబ్జర్వ్ చేయడానికి కుదరదు. ఇంటర్వ్యూ అయితే కనుక మనకి ఇంటర్వ్యూ చేసే మనం ఆ పర్సన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని, రియాక్షన్స్ ని, మనము రెస్పాన్స్ ని మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. సో the analyst should know the advantages and disadvantages of structured as well as unstructured questionnaires. So questionnaires must be tested and modified as per the background experience of the respondents. So respondents యొక్క background knowledge ని బట్టి మనము modify చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రికార్డ్ రివ్యూ అనేది ఏంటంటే రివ్యూ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్. అంటే మనకి సర్టెన్ డాక్యుమెంటేషన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటే వాటిని మనం స్టడీ చేస్తాం అన్నమాట. Its main purpose is to establish quantitative information regarding volumes. A lot of quantitative information మనకి వాల్యూమ్స్ గురించి కానీ, ఫ్రీక్వెన్సీస్ గురించి కానీ, ట్రెండ్స్ గురించి కానీ, రేషియోస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం రికార్డ్ రివ్యూ యూజ్ చేస్తాం. రికార్డ్ రివ్యూలో ఏంటంటే ఇందులో మనం ఏంటంటే ద అనలిస్ట్ విల్ ఎగ్జామిన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ హ్యాస్ బిన్ రికార్డెడ్ అబౌట్ దట్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ యూజర్. అంటే ప్రీవియస్ గా సిస్టమ్ గురించి కానీ యూజర్స్ గురించి కానీ ఇందులో ప్రిపేర్ చేసి ఉంటుంది. సో రికార్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, మనకి రిటర్న్ పాలసీ మాన్యువల్స్ లాగా ఉంటాయి, సమ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవుతుందో సమ్ మాన్యువల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి దానికి ఎలా ఉన్నాయి అనేవి ఒక ప్రొసీజర్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ మాన్యువల్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసుకుని అంటే అనలిస్ట్ అనే వాడికి ఇది ఒక సోర్స్ డాక్యుమెంట్ లాగా ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ని స్టడీ చేయడానికి ఒక మాన్యువల్ లాగా రిఫరెన్స్ లా ఉంటుంది. బట్ లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది అప్ టు డేట్ గా ఉండదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాని వర్కింగ్ ప్రొసీజర్స్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి రాసేసింది అనుకోండి, ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ సిస్టమ్ గురించి రాసింది, అది అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కి అప్డేట్ చేస్తారో లేదో తెలియదు. ఒక 2-3 years బ్యాక్ అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది అప్ టు డేట్ గా మనకు ఉండదు కదా. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అన్నమాట. It may be noted that there are two different views of regarding the study of that existing system. One view ఏంటంటే which favors the study of the existing system. అంటే existing system ని మనం స్టడీ చేయడానికి కుదురుతుంది. Is that through study of that existing system one learns about the shortcomings and may use this knowledge to avoid committing the same mistakes again. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజ్ చేస్తారు దాన్ని కంప్లీట్ గా స్టడీ చేస్తాం కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఎలాంటి డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ని మనము కమింగ్ సిస్టమ్ లో మనము కమిట్మెంట్స్ అలాంటి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ కమిట్ ద సేమ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ దట్ న్యూ సిస్టమ్ అనే దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్. So what is this observation? So another information gathering tool in that system. So idoka another information gathering tool. Observation anadi another information gathering tool. Okay, which is used in system studies. So it is the process of recognizing and noticing the people, objects and occurrences to obtain the information. Ante ikkada manamu రికార్డ్ లో ఏంటి ప్రీవియస్ గా ప్రిపేర్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ని, రిపోర్ట్స్ ని స్టడీ చేసాం. అంటే రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ని. ఇక్కడ ఏంటి మనము పీపుల్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నోటీసింగ్ ద పీపుల్, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ అకరెన్సెస్ టు అబ్టైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో హియర్ వీఆర్ అబ్టైనింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బై రికగ్నైజింగ్ అండ్ నోటీసింగ్ ద పీపుల్, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ అకరెన్సెస్. So observation allows them to get information which is difficult to obtain by any other fact finding method. So అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ లో మనం గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెరీ డిఫికల్ట్ మెథడ్. ఎందుకని ఇక్కడ ప్రతి దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసుకుని, నోటీస్ చేసుకుని మనము అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేయాలి.
This approach is most useful when analysts need to actually observe the way documents are handled, processes are carried out, and whether specified steps are actually followed. ఈ మెథడ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు బెనిఫిషియల్ అవుతుంది అంటే ఇదంతా త్రూ అబ్జర్వేషన్స్, అంటే పర్టికులర్ పర్సన్స్ సర్టెన్ థింగ్స్ ని నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ థింగ్స్ ని ఎక్కడ వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ వరకు వాటిని హ్యాండ్లింగ్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ వరకు ఆ ప్రాసెసెస్ అనేవి క్యారీడ్ అవుట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా దే ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ అనమాట. యాజ్ అన్ అబ్జర్వ్ ద అనలిస్ట్ ఫాలోస్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. ఈ అబ్జర్వ్ అనేవాడు ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేది ఫాలో అవుతాడు. వైల్ మేకింగ్ ద అబ్జర్వేషన్ షీ ఈస్ మోర్ లైక్లీ టు లిసన్ దెన్ టాక్. ఎప్పుడైనా మనం అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు we should listen to the other persons other than that talk. అంటే we should not respond the things. మనము జస్ట్ వాళ్ళని గమనిస్తూ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ది ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ టైం కన్స్యూమింగ్ అండ్ కాస్ట్లీ. అబ్జర్వేషన్ టాస్క్ అనేది ఏంటంటే చాలా టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ప్రతి ఈవెంట్ ని, యాక్షన్ ని, అందరిని, పీపుల్ ని కూడా, వర్కింగ్ పీపుల్ ని కూడా అబ్జర్వేషన్ చేయాలి కాబట్టి టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. ఆల్సో ద అబ్జర్వర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ సమ్ ఇంట్రికేసెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అంటే ఇంటర్నల్ గా మనకి జరిగే కొన్నిటి గురించి అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనకి కొన్నిసార్లు కుదరకపోవచ్చు అన్నమాట. సో we are moving to that another thing, that is a structured analysis tools. This is the next topic we will discuss in the tomorrow's class. That is the DFT, data dictionary, structured English, decision trees and decision tables. So what we have covered in the today's class, what is meant by system analysis. So in the today's class we have discussed what is meant by system analysis. It is a process of identification, understanding and examining the system for achieving your predetermined goals. అంటే మీ సిస్టమ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్, యూ షుడ్ ఎగ్జామిన్ ద థింగ్స్. సో ఫర్ అచీవింగ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ అనాలిసిస్ క్యారీడ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. సిస్టమ్ అనాలిసిస్ పర్పస్ ఏంటి, రిక్వైర్మెంట్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎస్ఆర్ఎస్, హౌ టు ప్రిపేర్ దట్ ఎస్ఆర్ఎస్, what is the importance of that SRS, what are the benefits when you are going to prepare that SRS అనేది ఈ రోజు క్లాస్ లో చూసాం. రిక్వైర్మెంట్ డిటర్మినేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 types of activities: రిక్వైర్మెంట్ యాంటిసిపేషన్, రిక్వైర్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. ఈ 3 యాక్టివిటీస్ ని మనము చూసాము. దీని తర్వాత మనం ఏం చూసాము, నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డిటర్మినేషన్ ఈస్ టు లెర్న్ అండ్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్, వేటి గురించి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ అనేవి మనం చూసాం అన్నమాట. So what are the various strategies? ఏంటా స్ట్రాటజీస్, ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, క్వశ్చనీర్ మెథడ్, నెక్స్ట్ రికార్డ్ రివ్యూ మెథడ్, అబ్జర్వేషన్ మెథడ్, స్ట్రక్చర్డ్ అనాలిసిస్ టూల్ మెథడ్, structured analysis tool method. These are the various methods. By using these methods we are going to collect that information. So with this I am concluding that today's class. మండే సెమినార్స్ కి ఇంకా ఎవరైతే సెమినార్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదో వాళ్ళందరూ ప్రిపేర్ అవ్వండి అమ్మా.